ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम। ओम पाताय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो दोग्धा गोपालनन्दनः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवत्तगकेशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःशुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। அத்தியாயம் 18. ஸ்லோகா நம்பர் 1 முதல் 74 வரை. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्याणां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन। त्यागे सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागे सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्म नः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य
न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंज्ञाने यतावशृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृष्णवदेकस्मिन् नियतं संघरहितं अरागद्वेषतकृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् मुक्तसंगो न संवाति धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितकर्ता राजसपरिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लशः विषादी दीर्घशूद्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणदस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धे सा पार्थ सात्विके यया धर्मम् अधर्मं च सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सा पार्थ तामसे धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विके यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे सुखं त्रिदानीं त्रिविधं शृणु मे परदर्शभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः समोदमस्तपश्शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्मस्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः तकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सुकर्मणादमप्यच्छ सिद्धिं विन्दति मानवः
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृताः। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। तमासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लग्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यात्। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यते। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न शमे तस्मान् अन्यप्रियतरो भुवि। अध्येष्यते च इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां। कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ कश्चिदज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादं इममश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 75 व्यासप्रसादात् श्रुत्वा एतत् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम्।
व्यासप्रसादात् श्रुत्वा एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं. பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் எல்லையற்ற கருணையினால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை நம்ம தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வந்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் 18வது அத்தியாயத்தில் 74 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம். இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 75. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை மகாபாரதத்திலே போர்க்களத்தில் அர்ஜுனனுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் உபதேசிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி. நாம் இப்போ படிக்கிற பகுதி 18வது அத்தியாயம். 18வது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய ஒரு கேள்வியிலிருந்து தொடங்கினது. சந்நியாசத்திற்கும் தியாகத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படிங்கிறதான் கேள்வி. அப்போ பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பல்வேறு விதங்களில் அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைக்கிறார். முதல் விஷயம் அவர் சொன்னது, நித்திய கடமைகளை நைமித்திய கடமைகளை தொடர்ந்து செய்து வர வேண்டும். எதன நித்திய கடமைகள்? அன்றாடம் செய்யக்கூடிய சந்தியா வந்தனம் உட்பட இது எல்லாமே நித்திய கடமைகள். அவரவர் வாழ்க்கையில் எந்த நிலையில் இருக்கிறோமோ அவரவருக்கு என்னென்ன கடமைகள் இருக்குதோ அதை சரியாக செய்து வர வேண்டும். அப்புறம் நைமித்திய கடமை அப்படின்னா, எப்போவாவது ஒரு நாளில் விசேஷமான நாளில் இப்போ வந்து கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது. அதெல்லாம் எல்லாம் டெய்லி நடக்காது. கும்பாபிஷேகம் எப்போவாவது ஒரு தடவை நடக்குது. அந்த நைமித்திய கடமைகளையும் சரியான நேரத்தில் முறைப்படி அதையும் செய்யணும். ஆனால் நிஷித்த கர்மங்களை செய்யக்கூடாது. எது சாஸ்திரத்தால் தடை செய்யப்பட்ட கடமைகளோ தடை செய்யப்பட்ட செயல்களோ அதனை ஒருபோதும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நித்திய கடமைகள் தொடர்ந்து செய்யப்பட வேண்டும். ஏன் சுவாமி அதெல்லாம் செய்யணும்? செய்யாமல் விட்டுட்டா என்ன ஆகும்? அதை செய்கிறதுனால மனசு புனிதம் அடையும். பாவனானி மனிஷினா, நம் மனம் புனிதம் அடைந்தால்தான் தூய உள்ளத்தில்தான் இறைவன் எழுந்தருள்வார். பகவான் நம்ம உள்ளத்தில் இருக்கார். நமக்கு உள்ளத்தில் நமக்கு தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னா தேவையற்ற சிந்தனைகள் அதை விட்டு போகணும். அப்போ எப்படி போகும் அப்படின்னா, தொடர்ந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய கடமைகளை சரிவர செய்யணும். யார் யார் எந்த நிலையில் இருக்கிறோமோ அவரவருக்குரிய கடமைகள், மாணவர்களுக்கு அவர்களுக்கான கடமைகள் இருக்கிறது, பெற்றோர்களுக்கு அதற்கான கடமைகள், சந்நியாசிக்கும் உரிய கடமைகள் இருக்கிறது. யார் யார் எந்த நிலையில் இருக்கிறோமோ அவரவருக்குரிய கடமைகளை பிரதிபலன் எதிர்பாராமல் செய்யணும். ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது பலனை எதிர்பார்த்து செஞ்சோம்னா அதுக்கு பேர் பிஸ்னஸ். பலனை எதிர்பார்த்து செய்யாமல் அந்த காரியம் இறைவனால் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது அந்த ஒரு எண்ணத்தோட காரியங்களை செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு அர்ஜுனனுக்கு ஒரு 7 தலைப்புகளை எடுத்துக்கிட்டார். என்னென்னது? சந்நியாசம், ஞானம், கர்ம, கர்த்தா, புத்தி, திருப்தி, சுகம். இந்த 7 தலைப்புகளை எடுத்துக்கிட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் 3 குணங்கள் இருக்குது நம்ம எல்லாருக்கும். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சத்துவகுணம் எப்படி இருக்கும்? எப்போதும் அமைதியாக இருக்கக்கூடியது சத்துவகுணம். ரஜோகுணம் ஒடோடபமாக இருக்கும் எப்போவுமே. ஒரு ரஜோகுணம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண சொல்வார் அமுதமொழிகளில், இந்த ரஜோகுணம் இருப்பவர்கள் எப்படி பூஜை பண்ணுவாங்கன்னா, பட்டு உடை உடுத்திக்குவாங்க. ரொம்ப வீட்டுக்கு யாராவது விருந்தினால் வந்துட்டாங்கன்னா இங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிப்பாங்க. இந்த அறையை பாருங்கள், இந்த கண்ணாடி கிளாஸை பாருங்கள், இதை எங்கள் தாத்தா வாங்கி கொடுத்தது, எங்கள் இவர் வந்து வெளிநாட்டு போகும்போது வாங்கிட்டு வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரும்பி கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் காமிப்பாங்களோ, ஒன்றுன்னா காமிப்பாங்க. அதாவது தன்னிடம் இருப்பதை மற்றவங்க பார்த்து புகழ்ந்து பேசணும். அது வந்து ரஜோகுணம். தமோகுணம் ஒன்று இருக்குது, எப்போதும் தூக்கத்திலே ஆழ்ந்திருக்கிறது, எப்போதும் வந்து ஒரு லேசினஸ், எதையும் செய்யாமல் இருக்கிறது தமோகுணம். இப்போ 3 குணங்கள் இருக்கிறது. மனதில் 3 குணங்களும் மாறி மாறி வரும். ஆனால் பிரதானமாக இருக்க வேண்டிய குணம் வந்து சாத்விக குணம் அப்படிங்கிறத பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகளோடு நம்ம ரொம்ப விரிவாக படித்தோம். இந்த 3 குணங்களை பற்றி விரிவாக படிக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக அமைஞ்சது. அதற்கப்புறமாக 4 விதமான யோகங்களுடைய சாராம்சத்தையும் எடுத்து சொன்னார். 4 விதமான வர்ணத்தவர்களுடைய கடமைகளையும் சொன்னார். யாரெல்லாம் வர்ணத்தவர்கள்? பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்ர.
இந்த 4 விதமான வர்ணத்தவர்களுக்கு என்னென்ன கடமைகள் இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்து சொல்லிட்டு ஒரு நிலையில் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொன்னார், எல்லாத்தையும் உனக்கு சொல்லியாச்சு அர்ஜுனா, உன் மனசில் என்ன சரின்னு படுதோ அதை செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக என்ன சொன்னார், சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேக்கம் சரணம் பிரஜ அகம் துவா சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சாஹா. அதாவது துக்கப்படாதே, என்னை சரணடை. யாரெல்லாம் பகவானை சரணடைகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஒரு நாளும் துன்பம் என்பது இல்லை. அவர்கள் கஷ்டத்தில் இருக்க வேண்டியதில்லை. கஷ்டம் இருக்கும், ஆனால் அந்த துன்பம் அவர்களை பாதிக்காது. இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும். வாழ்க்கையில் இன்பம் துன்பம் எல்லாருக்கும் இருக்கும். சுவாமி, நான் கோயிலுக்கே போயிட்டுருக்கேன், எனக்கு ஏன் கஷ்டம் வருது? பல்வேறு கேட்குற கேள்வி. அந்த கோயிலுக்கு போகிறேன், இந்த கோயிலுக்கு போகிறேன், அந்த அர்ச்சனை பண்ணேன், அந்த பூஜை பண்ணேன், எல்லாம் செய்கிறேன், எனக்கு மட்டும் ஏன் சுவாமி இவ்வளோ கஷ்டம் வருது? அப்படின்னா கஷ்டம் என்பது இறைவனால் வகுக்கப்பட்டது. இன்ப துன்பம் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கும். யார் பக்தியோடு இருக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு அந்த துன்பத்தினால் பாதிப்பு என்பது இருக்காது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். இப்படி எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லிவிட்டு கடைசியாக இந்த பகவத்கீதை அர்ஜுனன்ட்ட கேள்வி கேட்டார். ஏன்ப்பா அர்ஜுனா, நீ மனசு கலக்கமாக இருக்குன்னு சொன்னியே, உன்னுடைய சந்தேகம்லாம் தீர்ந்து போச்சா அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ என்ன சொன்னார், நஷ்டோ மோகா அப்படின்னு சொன்னார். என்னது, எல்லா மனக்கலக்கமும் தீர்ந்து போச்சுன்னு சொல்லிட்டார். அதுக்கப்புறமா தான் இந்த பகவத்கீதை அப்படிங்கிற உயர்ந்த புனிதமான நூலை யாருக்கெல்லாம் எடுத்து சொல்லணும், யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற விதிமுறைகள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறமா சஞ்சயன் சீனுக்கு வர்றார். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா ஆரம்பத்தில் இந்த சஞ்சயன் திரும்பவும் இந்த சஞ்சயன் என்ன சொல்கிறார், நான் வியாசருடைய கருணையால் எனக்கு அந்த காட்சிகளை நான் நேரடியாக பார்த்தேன். எங்கே நடக்கிறது? குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் நடக்கக்கூடிய காட்சிகளை நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கதையெல்லாம் சொல்கிறாரு. அவர் சொல்லக்கூடிய 2வது ஸ்லோகம் இன்றைக்கு அதோட கண்டினியூவேஷன் தான். போன வாரம் பார்த்த ஸ்லோகத்தோட கண்டினியூவேஷன். போன வாரம் பார்த்த ஸ்லோகம் இத்யகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனக சம்வாதம் இமம் அஸ்ரௌஷம் அத்புதம் ரோமஹர்ஷனம். அஸ்ரௌஷம் அப்படின்னா நான் கேட்டேன், ரோமஹர்ஷனம் அப்படின்னா மயிர் கூச்சி எறிதல். அதாவது உடம்பில் ஒரு புலகாங்கிதம் அடைகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். மயிர் கூச்செறிதல் அப்படிங்கிறது இருக்குது. இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 75. வியாசப்பிரசாதாத் ஸ்ருதவான் ஏதத் குஹ்யம் அகம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாக்ஷாத் கதயத ஸ்வயம். ஏதத்து இந்த, பரம் மேலான, குஹ்யம் யோகம் சிறந்த யோகத்தை, யோகேஸ்வராத்து கிருஷ்ணாத்து யோகேஸ்வரனாகிய கிருஷ்ணனிடமிருந்து, ஸ்வயம் கதையா அவரே சொல்வதை, வேறு யாரோ சொல்லி நான் கேட்கல, ஸ்வயம் அப்படின்னா அவரே சாட்சாத் அவரே சொன்னதை நான் கேட்டேன் சொல்வதை. அகம் நான், வியாச பிரசாதாத் வியாசரின் அருளால் கேட்டேன், சாக்ஷாத் நேரடியாக, ஸ்ருதவான் கேட்டேன். நேரடியாக நான் பகவான் சொன்ன அந்த விஷயங்களை நான் கேட்டேன். அதாவது ஐ விட்னஸ். மகாபாரத போர்க்களம் நடந்துச்சு. அப்போ இவர் ஒருத்தர் எங்கேயோ டெல்லியில் உட்காந்துட்டு இந்த எல்லாத்தையும் காட்சிகளையும் பார்த்து லைவாக யாருக்கு சொன்னார்? திருதராஷ்டிர மன்னனுக்கு சொன்னார். இப்போ மன்னனுக்கு சொல்லும் பொழுது சொல்கிறார், அந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்த்த பொழுது அங்கே சொல்லப்பட்ட விஷயம் பகவத்கீதை, சொன்னது பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர், கேட்டது அர்ஜுனன். அந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு உடம்பெல்லாம் புல்லரிக்குது அப்படின்னாரு. இப்போ உடம்பெல்லாம் எப்போ புல்லரிக்கும்? ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய அமுதமொழிகளில் ஒரு நிகழ்ச்சி வருது, பார்ப்போம் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம். ஒருத்தர் கேட்குறாரு, சுவாமி நாங்கள்லாம் இல்லறத்தில் இருக்கிறோம், எங்களுக்கு ஞானம் கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்குறார். இல்லறத்தில் இருக்கிற எங்களுக்கு ஞானம் கிடைக்குமா? அப்போ அவர் சொல்கிறார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், ஏன் கிடைக்காது? குடும்ப வாழ்வில் இருந்தாலும் ஞானம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறார். அப்போ அவர் கேட்குறார், மறுபடியும் கேட்குறார், சுவாமி குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒருத்தர் ஞானம் பெற்றுட்டாருன்னு நாங்கள் எப்படி அதை நாங்கள் நம்புறது அப்படின்னு கேட்குறாரு. அடுத்த கேள்வி, ஞானம் பெற்றுட்டார் அப்படிங்கிறத நாங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார், இறைவனின் திருநாமத்தை கூறினாலே கண்களில் கண்ணீரும்
மயிர்கூச்செறிதலும் அவனுக்கு உண்டாகும். இதுதான் ஒரு அங்கே நடக்கக்கூடிய செயல். இறைவனுடைய நாமத்தை கேட்ட கிருஷ்ணா அப்படின்னு கேட்ட உடனே கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் வரணும். ராமா அப்படின்னா நமக்கு கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் வரணும். அப்படி இருந்ததுன்னா இறைவனுடைய நாமத்தை கேட்ட பொழுது மயிர்கூச்செறிதல் நடக்குது அப்படின்னா அங்கே அவருக்கு ஞானம் கிடைத்தது என்று அர்த்தம் அப்படின்னு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறார். இறைவனின் மதுர நாமத்தை கேட்டாலே உடலில் மயிர் குத்திட்டு நிற்கும், கண்களிலிருந்து கண்ணீர் தாரை தாரையாக வடியும். அவருக்கு அப்படி இருந்தது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் எப்போதும் நாமத்தை கேட்டவுடனே, அம்பிகையோட நாமத்தை கேட்டவுடனே பரவச நிலைக்கு போயிடுவார். அப்படி இருக்கும். உலகியலில் இருக்கும் வரை யாருக்கு வராது இந்த ஞானம்? உலகியலில் இருக்கும் வரை, காமினி காஞ்சன நாட்டம் இருக்கும் வரை உடல் பற்று அழியாது. நமக்கு ஆசைகள் எது வரைக்கும் இருக்கிறதோ அது வரைக்கும் உடல் பற்று என்பது நமக்குள்ளே இருக்கும். உலகியல் குறைகின்ற அளவுக்கு ஆன்ம ஞானத்தை நோக்கி முன்னேற முடியும். நமக்குள்ளே என்ன குறையணும்? நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் இருக்கணும், நமக்குள்ளே உலகியல் இருக்கக்கூடாது. படகு தண்ணிக்குள்ளே இருக்கலாம், படகுக்குள்ளே தண்ணி இருக்கக்கூடாது. தண்ணிக்குள்ளே படகு இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, நல்ல நம்ம ஜாலியாக போகலாம். ஆனால் படகுக்குள்ளே தண்ணி வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். உலகத்தில் நம்ம இருக்கணும், அந்த உலகில் நம்மளை துன்புறுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார். உலகில் அடியோடு அழிந்தால்தான் ஆத்ம ஞானம் ஏற்படும். ஆன்மா வேறு உடல் வேறு என்ற உணர்வு அப்போது ஏற்படுகிறது. தேங்காயில் தண்ணீர் வற்றாத வரை அதனுடைய பருப்பையும் கொட்டாங்குச்சியையும் கத்தியால் கூட தனியாக பிரிப்பது கடினம். எவ்வளோ எளிமையாக இப்போ சொல்கிறோம், அவங்க புரிகிற மாதிரி சொல்கிறார் பார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். தேங்காயில் அதோடய தண்ணீர் வற்றாத வரைக்கும் அந்த தேங்காயை பிரித்து எடுக்கிறது ரொம்ப கடினமான விஷயம். ஆனால் உள்ளே இருக்கிற தண்ணீர் வற்றிவிட்டால் கொப்பரை குடுகுடு என்று ஆடும். உள்ளுக்குள்ள ஈஸியாக நமக்கு புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த ஓடு தனியாகவும் உள்ள இருக்கக்கூடிய தேங்காய் தனியாகவும் குடுகுடு என்று ஆடும். கொட்டாங்குச்சியிலிருந்து கொப்பரை தனியாகிவிடும். இதைத்தான் கொப்பரை தேங்காய் என்று கூறுகிறோம். நாமெல்லாம் கொப்பரை தேங்காயாக ஆகணும்னு சொல்கிறாரு. எப்படி ஆகணும்? உடல் வேறு ஆன்மா வேறு என்ற ஒரு சிந்தனை நமக்கு வரணும். இறை அனுபூதி பெற்றவனுக்கு என்னென்ன அடையாளம் இருக்குது? அவன் கொப்பரை தேங்காய் போல் ஆகிவிடுகிறான். ஒருத்தருக்கு ஞானம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா எப்படி இருக்காரு? கொப்பரை தேங்காய் போல் ஆடுகிறான். உடலே ஆன்மா என்ற அறிவு போய்விடுகிறது. உடலுக்கு வரக்கூடிய சுகதுக்கங்கள்லாம் அவனை பாதிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இறைவனின் நாமத்தை சொல்லும்போது கண்ணீரும் மயிர்கூச்செறிதலும் உண்டாகுமானால் அவனிடம் உலகியல் பற்று போய்விட்டது. நமக்கு நாமளே செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும். யாரும் ஜட்ஜுக்கு வர வேண்டியில்லை, நமக்கு நம்மளே செக் பண்ணி பார்ப்போம். இறைவன் நாமத்தை நான் சொல்லும் பொழுது என்னுடைய மனசில் வேறு சிந்தனைகள் இல்லாமல் நான் சொல்கிறேன்னா, இல்லை 1008 சிந்தனைகளோட லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை சேர்த்து சொல்கிறேன்னா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கணும். தீக்குச்சி உலர்ந்திருந்தால் ஒரு முறை கிழித்த உடனேயே குப்பென்று பற்றி கொள்கிறது. அடுத்த உதாரணம் கொடுக்குறாரு. தீக்குச்சி உலர்ந்துருந்துச்சுன்னா உடனே பற்றி கொள்ளும். ஆனால் குச்சி ஈரமாக இருந்தால் 50 முறை கிழித்தால் கூட ஒன்றும் நடக்காது, குச்சிகள் தான் வீணாகும். அதுபோல உலகியலில் ஊறி கிடந்தால், காமினி காஞ்சமனாக பானத்தில் மனம் நனைந்து கிடந்தால் இறைவனை பற்றிய விழிப்பு ஏற்படாது. 1000 தடவை முயற்சி செய், எல்லாம் வீண் முயற்சியாக போய்விடும். பொருள் ஆசையாகிய சாறு வற்றினால் அந்த கணமே விழிப்புணர்வு ஏற்படும். எப்போ விழிப்புணர்வு வரும்? பொருள் ஆசையிலேருந்து நமக்கு அந்த சாறு நமக்குள்ளே வற்றி போகணும் அப்படிங்கிறார். உடனே அந்த பக்தர் கேட்குறார், சுவாமி அந்த பொருளாசைக்கு சாறு எப்போ வற்றி போகும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறார், மன ஏக்கத்தோடு இறைவனை கூப்பிடு. நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆசையெல்லாம் போகணும், நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற சிந்தனைகள்லாம் போகணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும்? மன ஏக்கத்தோடு இறைவனை கூப்பிடு. அவருடைய காட்சி கிடைத்து விட்டால் இதெல்லாம் நம்மிடமிருந்து போய்விடும். இப்போ சொல்லுங்கள், இப்போ மயிர்கூச்செறிதல்
அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் எவ்வளோ அழகாக ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறார். எப்பொழுதும் இறை சிந்தனையோடு நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது 24/7 நம்ம வாழ்க்கையில் எப்போதும் இறை சிந்தனையோடு இருக்கணும். எல்லா காரியத்தையும் செய்யணும், அவரவர் கடமையும் செய்யணும். அதே நேரத்தில் மனதில் ஒரு ஓரத்தில் பகவானுடைய நாமம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். நமக்கு பிடிச்ச தெய்வத்தினுடைய நாமம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். காமாட்சி பிடிக்குமா, மீனாட்சி பிடிக்குமா, சுந்தரேஸ்வரர் பிடிக்குமா, கையில் கபாலீஸ்வரர் பிடிக்குமா, யாருக்கு எந்த தெய்வம் பிடிக்குமா அந்த நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். மனசில் கடமைகளையும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இங்கே சஞ்சயனுக்கு ஞான கண்ணை கொடுத்தது வியாசர். வியாசருடைய அருளால் தான் அவரால் அதை பார்க்க முடிஞ்சது. அதனால் அவருக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்தையும் இவர் பெற்றார். விஸ்வரூப தரிசனம் யாருக்கு கிடைச்சது? அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்டது. ஆனால் இந்த சஞ்சயனுக்கு இங்கேருந்து அந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுனால இவரும் இந்த தரிசனத்தை பெற்றார். அதன் மூலமாக திருதராசனுக்கு சொன்னது மூலமாக ஒட்டுமொத்த என்டையர் உலகத்துக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் போய் சேர்ந்துருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அதாவது ஒரு பழமொழி இருக்குது, நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் பசியுமா. பரவாயில்ல, இன்னும் ஞாபகம் வச்சுருக்கிறீங்க. சின்ன வயசுலேயே சொல்லி கொடுத்தது இதெல்லாம் மூதுரை, ஔவையார் சொன்ன மூதுரை இருக்கக்கூடியது. என்ன சொல்லுது? நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லுக்கும் அங்கே பொசியுமாம். அதுபோல் நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை. யாரோ ஒருத்தர் நல்லவர் இருக்கிறனால தான் இன்னமும் உலகத்தில் மழை பெய்யுது, எல்லாம் சரியாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். இப்போ சஞ்சயன் ஒரு கருவியாக இருந்து அவருக்கு கிடைச்சது. அவர் மூலமாக என்னாச்சு? எல்லா மக்களுக்கும் அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய மெசேஜ் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து சேர்ந்துருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். சின்னதாக ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறேன். ஒரு ஊரில் திடீர்னு மழைக்காலம், நல்ல மழை பெய்யுது, எங்கே பார்த்தாலும். திடீர்னு இப்போ கூட ரீசெண்டாக பார்த்துருப்பீங்க, காஷ்மீரில் மழை கொட்டும் ஒரு இடத்துல ரொம்ப மழை பெய்யுது. அந்த மாதிரி ஒரு மழை பெய்யுது, இடி இடிக்குது, மின்னல் வெட்டுது. ஊர் மக்கள் எல்லாம் பயந்துட்டாங்க. எப்படியாவது காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடுகள்லாம் விட்டு வெளியில் எங்கேயாவது போய் ஒரு மண்டபத்தில் போய் எல்லோரும் ஒரு சேர்ந்துக்குவோம். அங்கேருந்து நம்ம உயிரை பாதுகாத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு பொருளெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு பொதுவாக இருந்த ஒரு மண்டபத்தில் அங்கே தஞ்சம் அடைஞ்சிட்டாங்க ஊர் மக்கள் எல்லோரும். அங்கே இருந்தாலும் திடீர்னு மின்னல் வெட்டுது, திடீர்னு மழை பெய்யுது, செஞ்சுட்டே இருக்குது. அப்போ எல்லோரும் சொன்னாங்க, பொதுவாக மின்னல் வெட்டுச்சுன்னா, கட்டடத்து மேலே விழுந்துச்சுன்னா இங்கே எல்லோரும் இறந்து போயிடுவோம். பொதுவாக மின்னல் மரத்து மேலே தான் விழுகும். நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மரம் இருந்துச்சு, அந்த கட்டடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மரம் இருந்துச்சு. நம்மளில் யாராவது பாவம் செஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க போயிட்டு ஒவ்வொருத்தராக போய் அந்த மரத்தை தொடும் பொழுது யார் பாவம் செஞ்சவங்க இருந்தாங்களோ அவங்க போய் அந்த மரத்தை தொட்டவுடனே இடி விழுகும், அந்த மரத்தில் இடி விழுகும், அவர் மட்டும் செத்து போவார், மீதி இருக்கிறவங்களாம் காப்பாற்றிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க. அட்லீஸ்ட்டு மற்றவங்களை காப்பாற்றிடலாம், யார் பாவம் செஞ்சவரோ அவர் மட்டும் போய் சேர்ந்துடுவார், பரலோகம் போவார் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க. அதன்படியே ஒவ்வொருத்தராக போகிறாங்க, பயந்துக்கிட்டே போகிறாங்க. ஏன்னா போய் மரத்தை தொட்ட உடனே என்ன ஆகும்? இடி விழுகும், மரத்து மேலே இடி விழுகும். அவர் பாவம் செஞ்சவர் அப்படின்னா உடனே என்ன ஆகும்? அவர் அங்கேயே காணாமல் போயிடுவார். பயந்துகிட்டே போய் ஒவ்வொருத்தராக போய் தொடுறாங்க. முதல்ல போய் ஒருத்தர் தொட்டார், ஒன்றும் நடக்கலை. ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு. அப்படின்னா நான் பாவமே செய்யலை அப்படின்னு ஓடி உள்ளே வந்துட்டார், கட்டடத்துக்குள்ளே வந்துட்டார். அடுத்து ஒருத்தர் போகிறார். இப்படி எல்லோரும் வரிசையாக ஒவ்வொருத்தராக ஓடி போய் அந்த மரத்தை போய் தொடுறாங்க. ஒன்றுமே நடக்கலை. எல்லாம் திரும்பி வர்றாங்க. கடைசியாக சுற்றி முற்றி பார்க்குறாங்க, ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் மிச்சம் இருக்கிறான். இப்போ எப்படி இருக்கும்? எல்லாருடைய கவனம் அவன் மேலே இருக்குது. இவன் ஒருத்தன் இருக்கிறனால தான் நமக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை வருது. நீயும் போய் உடனே போய் தொட்டுட்டு வந்துரு, நீயும் போய் தொட்டுட்டீன்னா எங்களுக்கு எல்லோரும் சந்தேகம் தீர்ந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இவனுக்காக போகிறதுக்கு பயமாக இருக்குது. இப்போ எல்லோரும் போய் தொட்டாச்சு, ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்கிறான். இவன் போய் மட்டும்தான் பாக்கி இருக்கிறான். இப்போ பயந்துக்கிட்டே அவனும் போகிறான். பயந்துக்கிட்டே போயிட்டு மெல்ல போய் அந்த மரத்தை கை வச்சாதான் போதும், உடனே பெரிய மின்னல் வெட்டுச்சு, டம்முன்னு சத்தம் கேட்டுச்சு, ஒரு இடி விழுந்துச்சு. நம்ம மேலே தான் விழுந்துருச்சு, நம்ம மரத்து மேலே விழுந்துச்சு, செத்து போயிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த இடி அந்த கட்டடத்து மேலே போய் விழுந்துருச்சு. அந்த கட்டடத்தில்
இவனை தவிர மீதி எல்லாரும் இருந்தாங்க. இவன் ஒரு ஆளை தவிர மீதி எல்லாரும் அங்கே இருந்தாங்க. அந்த கட்டடத்து மேலே இருந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போயிடுச்சு. ஒரு சின்னதாக ஒரு இது குட்டி கதை தான், ஆனால் அதுக்குள்ளே ஒரு மெசேஜ் இருக்குது. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நான் சரியாக இருக்கேன், என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் தப்பு, நான் மட்டும் நல்லா இருக்கேன், என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அப்படி இருக்கக்கூடாது. எல்லாருக்குள்ளேயும் பகவானுடைய அருள் இருக்குது. எல்லாருக்குள்ளேயும் நமக்கு புத்தியோகத்தை கொடுத்துருக்கிறார். நம்ம சரியாக செயல்படணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும். அப்போ அந்த ஒருத்தர் இருந்ததுனால தான் இவ்வளவு நேரமாக அவருக்கு அந்த கட்டிடத்தில் வந்து பாதுகாப்பு இருந்தது. எல்லா மக்களும் பாதுகாப்பாக இருந்திருக்கிறாங்க. அந்த ஒருத்தர் விலகினதுனால என்னாச்சு, ஒட்டுமொத்த எல்லாருக்கும் அந்த பாதிப்பு வந்திருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். இப்போ இந்த சஞ்சயன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் மூலமாகத்தான் எல்லாருக்கும் அந்த பகவத்கீதையோட மெசேஜ் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். சஞ்சயன் சொல்கிறான், எந்த ஒரு விஷயத்தை உபனிஷதங்கள்லாம் மறந்துருச்சோ அதை நான் கேட்டேன். உபனிஷதங்கள் எல்லாம் சொல்லுது, அகமாத்மா, அயம் பிரம்மாத்மா, தத்துவமசி, இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் உபனிஷத்தை சொல்லுது. ஆனால் உபனிஷத்தில் அந்த விஸ்வரூப தரிசனம்ங்கிறதெல்லாம் இல்லை. அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் எனக்கு கிடைச்சது யாருடைய அருளால், பகவான் வியாசருடைய அருளால் எனக்கு அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் எனக்கு கிடைச்சது அப்படிங்கிறது சஞ்சயனை மையமாக வச்சு நமக்கு இந்த உபதேசத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு வேர்டு இருக்குது, யோகம் அப்படின்னு ஒரு இருக்குது. செகண்ட் லைனில் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாக்ஷாத் கதயா ஸ்வயம். யோகம் பொதுவாக நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், யோகம் அப்படின்னா யோகாசனா. பொதுவாக இன் ஜெனரல் மக்கள் உடனே யோகம் அப்படின்னோடனே யோகாசனா, அதாவது உடற்பயிற்சி அப்படின்னு. உடற்பயிற்சி மட்டும் கிடையாது, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆத்ம தத்துவத்துக்கு பேர் யோகம். அந்த யோகத்தை பற்றி நாம் புரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதையோட மொத்த மெசேஜும் இந்த யோகத்தை பற்றின விஷயங்களை தான் சொல்லுக்குது. அந்த யோகத்துக்கு பல பரிமாணங்கள் இருக்குது, ஆத்ம தத்துவமும் அப்படி இருக்கிறதுங்கிறதை தெரிஞ்சுக்கணும். சுவாமி ரங்கநாத்தாஞ்சி மகாராஜ் நம்முடைய ராமகிருஷ்ண மடத்திலிருந்து மிகப்பெரிய ஒரு சுவாமிஜி, பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தவர். அவர் 1970 அமெரிக்காவில் அங்கே ஒரு லெக்சர் டூருக்காக போயிருக்கிறார். அப்போ அமெரிக்காவில் அங்கே ஒரு இடத்துல தங்கி இருக்கும் பொழுது ஜெர்மனிலேருந்து நிறைய டிவோட்டீஸ் அவங்க வந்து சந்திச்சுட்டு சாமிஜி வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, சாமிஜி நீங்கள் எங்கள் நாட்டுக்கு வரணும், அதாவது ஹாலந்துக்கு வரணும், வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு யோகத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ சாமிஜி சொன்னார், நான் இப்போ வர முடியாது, அடுத்த வருஷம் நான் வர்றேன், ஆனால் யோகத்தை பற்றி பேசுகிறேன், ஆனால் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி இந்த யோகா ஆசனத்தை பற்றி நான் பேச மாட்டேன், யோகத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸை பற்றி பேசுவேன், ஓகேயா அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த முறை அவர் மாதிரி வாக்கு கொடுத்தபடியே அவர் என்ன பண்ணார், அந்த ஜெர்மனிக்கு போயிட்டு அந்த யோகா ஃபிலாசபிக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தத்துவத்தையும் சொன்னார். அவருடைய இப்போ முன்னாடியெல்லாம் ரங்கநாத்தாஞ்சி மகாராஜுக்கு நிறைய சின்ன சின்ன புஸ்தகமாக இருந்துச்சு. இப்போ அதெல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் ஒர்க் ஷாப் சுவாமி ரங்கநாத்தாஞ்சி அப்படின்னு ஒரு புக்கு, ஒரு செட் ஆஃப் வால்யூம்ஸ் வந்துருச்சு. 9 வால்யூம்குள்ளே அவருடைய மொத்த டெக்ஸ்ட்டும், அது அவருடைய மொத்த கலெக்ஷனும் அதில் இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க போய் பார்க்கலாம், புக் ஸ்டாலில் இருக்குது. கம்ப்ளீட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் சுவாமி ரங்கநாத்தானந்தஜி. அப்போ அங்கே பேசும்பொழுது ஒரு விஷயத்தை அவர் வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறார். சுவாமிஜி சொல்கிறார், a valuable thing has value when one search for it. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அவருடைய மொத்த லெக்சரை நம்ம படிக்கும் பொழுது தெரியுது, வேல்யூபிள் திங்க்கு ஒன்று, அதாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம், ஒரு விலை மதிக்க முடியாத விஷயம் எப்போ சொல்கிறோம் அப்படின்னா, அது யார் விரும்புகிறாங்களோ, அதுக்காக யார் வந்து ஏக்கமாக இருக்கிறாங்களோ அவர்களுக்குத்தான் தெரியும் அதோட வேல்யூவோட மகிமை தெரியும் அப்படிங்கிறத. இப்போ வந்து ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்வார், இதை ஒரு டைமண்டு கொடுத்துட்டு ஒருத்தன்ட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டு இதோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டுட்டு வாங்க. அவன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கத்திரிக்காய் கடைக்காரன்ட்டு போய் கேட்பான், இதை வச்சுட்டு எனக்கு எவ்வளோ கொடுப்பான்னு கேட்டான். அவனுக்கு வேணால் 1 கிலோ கத்திரிக்காய் தரலாம் அப்படின்னா. எப்படி அந்த டைமண்டோட வேல்யூ யார்கிட்ட போய் கேட்கணும், நகை கடைக்காரங்கிட்ட போய் கேட்கணும். அப்போ தான் அவனுக்கு தான் தெரியும் டைமண்டோட வேல்யூ. கத்திரிக்காய் விற்கிறவன் எவ்வளோ சொல்லுவான், உனக்கு இவ்வளோ கத்திரிக்காய் தான் தருவேன் அப்படின்னா. அது மாதிரி யாருக்கிட்ட அந்த ஏக்கம் இருக்கிறதோ, இறைவனை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஏக்கம் இருக்கிறதோ அவர்களுக்குத்தான் இந்த சாஸ்திரம் சொல்லிக் கொடுக்குறதையும் சாஸ்திரம் படிக்கிறதோடைய இந்த உன்னதம், அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்பது புரியும் அப்படிங்கிறாரு. நமக்கெல்லாம் எப்படி தெரியுமா, ஸ்ரீகிருஷ்ணர் படம் நம்ம வீட்டில் வச்சுருப்போம், எல்லார் வீட்லேயும் வச்சுருப்போம்.
பகவத்கீதை புக்கு வச்சுருப்போம், எங்கே? அலமாரியில் பத்திரமா இருக்கும். பெரும்பாலான வீடுகளில் பகவத்கீதை புக்கு வச்சுருப்போம், அது பத்திரமா அலமாரியில் அப்படியே வச்சபடி இருக்கும். கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு மட்டும் எடுத்து சுத்தமாக தொடச்சி, அப்படி இல்லாமல் தினசரி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிளாஸினுடைய முக்கியமான நோக்கம். தினசரி அந்த பகவத்கீதையை கொஞ்சமாவது படிக்கணும், அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகமாவது படிக்கணும் அப்படிங்கிறது. அப்படி படிக்கும் பொழுது தான் நம்ம வந்து யார், ஹூ ஆம் ஐ, நான் யார் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு புரியும். குஹ்யதமம் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு இருக்குது. குஹ்யம் அப்படின்னா ரொம்ப மறைப்பொருள். குஹ்யதமம், குஹ்யத்திலேயே ரொம்ப தமம், அதாவது உயர்ந்தது, ரொம்ப ப்ரீசியஸ் திங்கு அப்படிங்கிறத நான் வந்து கேட்டுக்கிட்டேன். யார்கிட்டருந்து? அர்ஜுன பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாரு. அப்புறம் இந்த யார் சொல்கிறாரு? சஞ்சயன் சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாரு? வியாசருக்கு நன்றி சொல்கிறார். நம்ம வாழ்க்கையில் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பகவானுடைய வியாசருடைய அருளால் தான் நான் பெற்றேன் அப்படிங்கிறத நன்றி உணர்வோடு சொல்கிறாரு. இது ரொம்ப முக்கியமானது. சுவாமிஜியுடைய லெக்சர் ஒன்று இருக்குது பரமக்குடியில், படிங்க. சுவாமி விவேகானந்தருடைய கொழும்பு முதல் அல்மோரா வரை அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது. அதில் ஒரு சுவாமிஜியுடைய லெக்சர் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு வர்றார். அப்போ பாரத நாட்டில், தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து அவர் இறங்குறார். இறங்கி ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து பரமக்குடிக்கு வரும்பொழுது அந்த மக்கள்லாம் வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க. அதில் சொல்கிறாங்க, புராதனமானதும் ரொம்ப பழமையானதுமான நம்முடைய வேதாந்த கருத்துக்கள் அமெரிக்காவில் கொண்டு போய் சேர்த்திங்க, உங்களை நாங்கள் ரிஷியாக பார்க்குறோம் அப்படின்னு அந்த மக்கள் வரவேற்பு கொடுக்கும்போது சொல்கிறாங்க. அப்போ சுவாமிஜி சொல்கிறாரு, நாங்கள் செஞ்சதெல்லாம், நான் செஞ்சதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, உங்கள் எல்லாருடைய இந்த ப்ரேயர் தான் அங்கே வந்து என்னை செய்ய வச்சது. அதுதான் அந்த பணிவு. நம்ம வாழ்க்கையில் உயரத்துக்கு போக 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 என்ன ஆகணும்? பணிவு வரணும். வாழ்க்கையில் உயரத்துக்கு பெரிய உச்சத்துக்கு போக போக நம்மக்கிட்ட வந்து இந்த பணிவு என்பது இருக்கணும். சுவாமி விவேகானந்தராக நான் பண்ணதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது, இனி வருங்காலத்தில் வரக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான விவேகானந்தர் வருவார்கள், அவர்கள் என்னை விட பல மடங்கு அதிகமாக செய்வார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த பணிவு இருக்கணும். பகவான் மேலே நன்றி உணர்வோடு இருக்கணும். நமக்கு ஒருத்தர் கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்னா அது நன்றி உணர்வோடு இருக்கணுங்கிறத நம்ம இதில் கற்றுக்கிறோம். மிக மிக ரகசியமானதும் மேலானதுமான விஷயத்தை நான் வந்து வியாசருடைய அருளால் நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு. அப்புறம் பகவானுடைய உபதேசத்தை நேரடியாக கேட்டேன். கதையத ஸ்வயம், நேரடியாக கேட்டேன். யாரோ ஒருத்தர் சொல்லி அப்புறமா நான் கேட்கல, அங்கே நடந்த நிகழ்ச்சிகளை நான் நேரடியாக பார்த்தேன், கேட்டேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஆணித்தரமாக பதிய வைக்கிறாரு சஞ்சயன். அப்போ இந்த 2 ஸ்லோகத்துலேயும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஐடியா தான், ஆனால் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக விஷயங்கள் சொல்கிறாரு. அதாவது வியாசருடைய அருளால் அந்த போர்க்களத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை நான் கேட்டேன், என்னை கேட்டதுனால எனக்கு மயிர் கூச்சரிகிறது, அந்த உள்ளம் வந்து பூரிப்படைஞ்சு இந்த விஷயத்தை சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். இந்த ஸ்லோகம் வியாச பிரசாதாத் ஸ்ருத்வான் ஏதத் குஹ்யம் அகம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாக்ஷாத் கதயத ஸ்வயம். அதாவது வியாசருடைய அருளால் நான் இதை கேட்டேன், முக்குஹ்யமகம் ரொம்ப மேலானதும் மறைப்பொருளுமானது அந்த விஷயத்தை நான் கேட்டேன், வியாசருடைய அருளால் கேட்டேன், நேரடியாக கேட்டேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பதிவு பண்ணுறார். சரி, இந்த வாரத்தில் 2 முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள் நடந்துச்சு. யார் சொல்லுவோம்? வெரி குட். எங்கே சொல்லாமல் விட்டுவிடுவீங்களோன்னு பார்த்தேன். சுதந்திர தினம். எத்தனாவது சுதந்திர தினம்? 79வது சுதந்திர தினம். நான் ஒருத்தரை கேட்டேன், சுதந்திர தினத்துக்கு முந்தின நாள் கேட்டேன், வழியில் போகும்பொழுது நாளைக்கு என்னங்க விசேஷம் அப்படின்னு. சுதந்திர தின சுவாமி, உங்களுக்கு அது கூட தெரியாதா அப்படின்னா. சரி, சுதந்திர தினம்னா என்ன செய்வீங்கன்னு. சுதந்திர தினம்னா ஸ்கூலுக்கு போவான், ஸ்கூலுக்கு போய் கொடி ஏற்றுவாங்க, மிட்டாய் கொடுப்பாங்க. காமனாக நம்ம நினைக்கிறது அதுதான். சுதந்திர தினம், குடியரசு தினம் அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு போவான், அல்லது நம்ம எடுக்கிற இடத்துல கூட கொடியை ஏற்றுவான், மிட்டாய் கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் கிடையாது. எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கி நம்ம சுதந்திரமாக உட்காந்து பகவத்கீதை கிளாஸ் கேட்குறதுக்கு எத்தனையோ பேர் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவர்களை நன்றியோடு நினச்சி பார்க்கக்கூடிய நாள் வந்து அந்த சுதந்திர தினம். அவர்களுக்கு நன்றியோடு நினச்சி பார்க்கணும், அவர்களுக்கு ஸ்ரத்தாஞ்சலி பண்ணக்கூடிய நாள், அவர்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடிய நாள் வந்து அந்த சுதந்திர தினம். ஸோ சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள், அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க பேரெலாம் சொல்லுங்களேன்.
யாரெல்லாம்? மகாத்மா காந்தி, வஉசி, வல்லபாய் பட்டேல், கொடிகாத்த குமரன், நேதாஜி, பகத்சிங், கட்டபொம்மன், பாரதி, ஜான்சி ராணி, வேலு நாச்சியார், புலித்தேவன். இப்படி இப்போ நீங்கள் சொல்லாத ஒருத்தரை பற்றி சொல்ல போகிறேன். நீங்கள் யார் சொல்லுவீங்களான்னு பார்த்தேன், இந்த பேரை சொல்லிடுவீங்களோன்னு பார்த்தேன், யாரும் சொல்லலை. நீங்கள் சுவாமி விவேகானந்தரே சொல்லிடலாம். சுவாமி நீங்கள் சொல்லாத ஒருத்தர். அவர் பேர் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஃபேமஸாக இருக்கிறவங்க லைஃப்பை படிச்சுருவோம் எப்போவுமே. இப்போ நேதாஜி, சுபாஷ் சந்திர போஸ், கட்டபொம்மன், இவங்க வஉசி, பாரதியார், இப்போலாம் இவங்க எல்லாரும் நமக்கு ரெகுலராக படிக்கிறனால நமக்கு தெரிஞ்சு போகுது. இது தவிர ஆயிரக்கணக்கான சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் அவருடைய வரலாறு வெளிச்சத்துக்கு வராமலே அப்படியே மங்கி போச்சு. அப்படி ஒருத்தருடைய வரலாறு பற்றி சொல்ல போகிறேன் இன்றைக்கி. அவர் பேர் வரகநேரி வெங்கடேஷ சுப்பிரமணிய ஐயர். வரகநேரி வெங்கடேஷ சுப்பிரமணிய ஐயர். இவர் வரகநேரி அப்படிங்கிற ஊரில் பிறந்தார். அது எங்கே இருக்குது? திருச்சி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வரகநேரி. அந்த ஊரில் பிறந்தவர் வாவேசு ஐயர்னு சொல்லுவாங்க, சுருக்கமாக வாவேசு ஐயர். இவர் தன்னுடைய தொடக்க கல்வி அந்த ஊரிலே படிக்கிறார். மேல் படிப்புக்காக யாரோ ஒருத்தங்க கைட் பண்ணுறாங்க, நீ சென்னைக்கு போய் படி. இப்போ மேல் படிப்புக்காக சென்னைக்கு வர்றார். அவர் சட்டக் கல்லூரி மாணவராக இருக்கிறார். படிக்கிறார். சென்னையில் படித்து முடித்ததுக்கப்புறமா இன்னும் அதிகமாக மேல் படிக்கிறதுக்காக லண்டனுக்கு போகணும் அப்படின்னு மற்றவங்க சொல்கிறாங்க. அப்போ லண்டனுக்கு போய் படிக்கிறதுக்காக லண்டனில் போய் படிச்சுட்ருக்கார். பர்மா வழியாக போகிறார். அங்கே போய் படிச்சுட்ருக்கார். அங்கே போய் படிச்சுட்ருக்கும் பொழுது தான் சுதந்திர போராட்டத்தை வீரர்கள் அங்கே சந்திக்கிறார். நிறைய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை லண்டனில் படிக்கும்பொழுது தான் சந்திக்கிறார். அப்போ தான் அவருக்கு தெரியுது இந்த நாடு அடிமைப்பட்டு கிடக்குது. அப்படிப்பட்ட அடிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கிறவங்கிற இடத்துல நம்ம போய் படிச்சுட்ருக்குறோமே. லண்டன் வந்து எது? பிரிட்டிஷோட ராஜ்யம். அங்கே போய் உட்காந்து படிச்சுட்ருக்கணும்னு அவருக்கு ஒரு வேதனையாக இருக்குது. இருந்தாலும் எப்போ அந்த கோர்ஸ் முடியும் நாட்டுக்கு திரும்பி போகலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு அங்கே இருக்கிறார். அங்கே இருக்கும் பொழுதே அவருக்குள்ள சுதந்திர கனல் அவருக்குள்ள ஆரம்பமாகுது. நிறைய பயிற்சிகள் எடுத்துக்கிறார். அந்த சுதந்திர போராட்டத்துக்கான பயிற்சியில் அதுக்கான இதெல்லாம் பண்ணுறார். அப்போது அவர் படிப்பு முடியுது. அப்போ ஒரு நாள் என்னாச்சு, கான்வெகேஷன் வருது. இப்போ வந்து அவருக்கு பட்டம் கொடுத்து அனுப்பணும். பட்டம் கொடுக்கும்பொழுது ஒரு உறுதிமொழி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க எல்லா மாணவர்களும். அதாவது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை பெருமையாக பேசுகிற மாதிரி ஒரு உறுதிமொழி. இதை உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டால் தான் பட்டம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அதை படித்து பார்த்துட்டு சொன்னார், உன் பட்டமே வேணாம் அப்படின்னு தூக்கி போட்டார். எங்கள் நாட்டை நீ அடிமையாக வச்சுருக்கிற, ஒன்று நான் புகழ்ந்து பேசணுமா? உன் பட்டமே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி, எனக்கு பட்டம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். அப்போ உடனே அவங்க சொல்கிறான், எங்களை வந்து நீ வந்து அவமானப்படுத்துறியா, உன்னை உடனே கைது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை கைது பண்ணுறதுக்காக எல்லாம் முயற்சி நடக்குது. அப்போ அவர் சொல்கிற ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரர் சொல்கிறார், நீ எப்படியாவது தப்பிச்சு இந்தியாவுக்கு போயிடு அப்படி சொல்கிறார். பல்வேறு தடைகளையும் தாண்டி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு பேர் வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு வேஷம் போட்டு எப்படியோ இந்தியாவுக்கு தப்பிச்சு வந்து சேர்றார். புதுச்சேரியில் வந்து சேர்ந்துடுறார். அப்போ புதுச்சேரி வந்து ஃப்ரெஞ்சு ஆதிக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதி. அப்போ அங்கே வந்துட்டு சொல்கிறார், பிரிட்டிஷ்க்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார், தந்தி கொடுக்குறார், நான் பத்திரமா புதுச்சேரியில் இருக்கிறேன், என்னை நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, என்னை தேட வேண்டாம், தேவையில்லாமல் பணத்தை வேஸ்ட்டு பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி அனுப்புகிறார். தைரியமாக சொல்கிறார். அப்புறம் புதுச்சேரியில் இருக்கும் பொழுது தான் அவருக்கு பாரதியார், நீங்கள் சொன்ன பேரெல்லாம் என்னெல்லாம் நீங்கள் பேர் சொன்னீங்களோ அவங்க எல்லாருடைய தொடர்பும் புதுச்சேரியில் இருக்கும் பொழுது அவருக்கு கிடைக்கிது. நிறைய பேருக்கு சுதந்திர போராட்டத்தினுடைய கனலை வந்து அவர் பற்ற வைக்கிறார். நிறைய பேருக்கு அவர் வந்து ஒரு உத்வேகமாக இருந்து அந்த பயிற்சியை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார். சிறையில் தான் அவரோட வாழ்க்கை முழுவதுமாக கழிந்தது. பாருங்கள், அவருக்கு மனைவி இருக்கிறாங்க, ஒரு 8 வயசில் குழந்தை இருக்குது. எப்போ விட்டு வந்தாரோ சிறையிலே தான் முழுவதுமாக அவருடைய வாழ்க்கை கழியுது. 44 வயசில் அவர் சிறையிலேருந்து விடுவிக்கிறாங்க, போகிறாரு. அப்போ பாபநாசத்து பக்கத்தில் அங்கே ஒரு ஆசிரமம் ஆரம்பிக்கிறார் மாணவர்களுக்காக, ஏழை மாணவர்களுக்காக. அந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் அவருடைய சின்ன பொண்ணு 8 வயசு 3ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பொண்ணு, அதை கையில் கூப்பிட்டுட்டு அருவியில் குளிக்கலான்னு அந்த பொண்ணு ரொம்ப அடம் பிடிக்குது. அருவியில் போய் குளிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறார். போயிட்டு அருவியில் குளிக்கிறதுக்கு 2 பேர் போகிறாங்க, அப்பாவும் பொண்ணு. அப்போ அங்கே அருவிக்கு பக்கத்தில் ஒரு மரம் இருக்குது. மரத்தில் ஒரு இளைஞன் மரத்தடியில் உட்காந்து இளைஞன் ஒருத்தர் தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கார்.
மெடிடேஷனில் இருக்கார் ஒரு இளைஞன். அவர்கிட்ட போய் யார்கிட்ட கொடுக்குறது? எங்கே பார்த்தாலும் குரங்குகளாக இருக்குது, துணியெல்லாம் வச்சுட்டு போனால் குரங்கு தூக்கிட்டு போயிடும். அதனால் இவன் ஒருத்தர் உட்காந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கார், அவர் கையில் கொடுத்துருவோம் சொல்லிட்டு துணியெல்லாம் அவர் கையில் கொடுத்துட்டு 2 பேரும் குளிக்கிறதுக்குள்ளே போகிறாங்க. இவர் கையில் துணி வாங்கி வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கார். இவர் கண்ணு முன்னே அங்கே என்ன நடக்குது? ஓடி போன குழந்தை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆபத்தை உணராமல் வேகமாக போய் கால் வச்சது, சல்லுன்னு அந்த பாசி இழுத்துட்டு போயிடுச்சு. குழந்தை என்னாச்சு? அருவியில் அடிச்சுட்டு போகுது. குழந்தையை காப்பாற்றணும்னு இவர் போய் குதிக்கிறாரு, இவரும் அந்த தண்ணியில் அடிச்சுட்டு போகுது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரர் என்னாச்சு? 2 பேரும் அந்த தண்ணியில் அடிச்சுட்டு போகிற காட்சியை அந்த இளைஞன் பார்க்குறான். யார்? தியானம் பண்ணிகிட்டு இருந்த அந்த இளைஞன் பார்க்குறான். அவன் பார்க்குறான், மாற்று துணியால் என் கையில் கொடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்க போனவங்க போய் கண்ணு முன்னாடி போயிட்டாங்களே, இதுதான் வாழ்க்கையா அப்படின்னு சிந்திக்கிறான். இப்போ இந்த உடம்பும் ஒரு துணி, இந்த உடம்பும் ஒரு துணி, இந்த உடம்பை நான் தூக்கி எறிய வேண்டும் அப்படின்ட்டு ஒரு உறுதி எடுத்துக்கிறான். நிறைய படிக்கணும்னு அவனுக்கு மனசுக்குள்ளே ஆர்வம் இருந்தது, எல்லா கனவும் போச்சு. இப்போ ஒரே ஒரு ஆசை, நான் எப்படி என்னுடைய ஆன்மாவை நான் எப்படி பார்க்குறது, அந்த சிந்தனையோடு சென்னைக்கு வர்றார். அப்போ ராமகிருஷ்ண மடத்துக்குள்ளே உள்ளே போகிறார். அந்த இளைஞன் உள்ளே போகிறார். மடத்தினுடைய 2nd பிரசிடென்ட் சுவாமி சிவானந்த மகாராஜ் அன்னைக்கு அங்கே வந்திருக்கிறார். அவரை போய் சந்திக்கிறார். சந்திச்சதுக்கப்புறமா அவர் என்னாச்சு, அவருடைய தீட்சை நடக்குது. அதுக்கப்புறமா மடத்தில் சேர்றார். அந்த இளைஞன் மடத்தில் சேர்ந்து பிற்காலத்தில் அவர் பேர் சுவாமி சித்பவானந்தா. அவர் தான் சுவாமி சித்பவானந்தா. இப்படிப்பட்ட இந்த வாவேசு ஐயர் வாழ்க்கையில் இருந்தபோது மற்றவங்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருந்தார், உத்வேகமாக இருந்தார். இறந்து போன போது கூட இன்னொரு துறவியை உருவாக்கிட்டு போனார். இறந்து போனபோது கூட அந்த இன்னொருத்தர் ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்துருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட மகான்களையெல்லாம் நினைத்து பார்க்கக்கூடிய நாள் தான் சுதந்திர தினம். அடுத்த முறை சுதந்திர தினம், குடியரசு தினம் வரும் பொழுது ஞாபகம் வச்சுக்கணும், வெறும் சாக்லேட் சாப்பிட்றதுக்காக மட்டும் கிடையாது. இது ஒரு நிகழ்ச்சி, சுதந்திர தினம். இன்னொன்று நடந்துச்சு, கோகுலாஷ்டமி. எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக கொண்டாடணும் இல்லையா? கோகுலாஷ்டமி உலகமெங்கும் நேற்றுக்கு கோகுலாஷ்டமி எல்லாரும் கொண்டாடினாங்க. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய ஜென்மாஷ்டமி அப்படிங்கிறது. ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய பிறந்தநாளை பொதுவாக மற்ற நிகழ்ச்சிகளை விட, மற்ற செலிப்ரேஷனை விட, இந்த கிருஷ்ணனுடைய ஜென்மாஷ்டமி வரும்பொழுது இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப குதூகலமாயிரும். ஏன்னா அவர்கள் எல்லாரும் கிருஷ்ண மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு வரும்பொழுது அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும், அந்த குழந்தைகளை பார்க்குறதுக்கு இருக்கும். அப்படி ஒரு முக்கியமான ஒரு விழா இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடியது ஜென்மாஷ்டமி. ஜென்மாஷ்டமி நம்ம கொண்டாடும் பொழுது அதுக்கு அதோட முக்கியத்துவம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். விழாக்கள் நமக்கு வருஷம் முழுவதும் வருது, தீபாவளி வருது, பொங்கல் வருது, என்னென்னவோ நம்ம கொண்டாடுறோம். அந்த எல்லா விழாக்களுக்கும், எல்லா செலிப்ரேஷனுக்கு பின்னாடியும் ஒரு நமக்குள்ள ஒரு மெசேஜ் இருக்குது. நம்முடைய சமுதாயம், நம்முடைய லிட்ரேச்சர், நம்முடைய மூதாதையர், நம்முடைய முனிவர்கள் நமக்கு ஒரு மெசேஜை கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த செலிப்ரேஷனுக்கு பின்னாடி. அதை நம்ம எப்போதும் கருத்தில் கவனத்தில் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சோம். ஒரு நிகழ்ச்சி சொல்கிறேன், ஸ்ரீகிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி அப்படிங்கிறனால ஸ்ரீகிருஷ்ணரை பற்றி ஒரு நிகழ்ச்சி சொல்கிறேன். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், ஆஞ்சநேயர் படம் பார்த்துருப்பீங்க. ஆஞ்சநேயர் அப்படியே அந்த இதயத்தை பிளந்து இப்படி நிற்பார். உள்ளே யார் இருப்பா? ராமர் இருப்பார். அப்படி ஒரு படம் எல்லோரும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ராமரை என்னுடைய உள்ளத்தில் எப்போதும் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஆஞ்சநேயர் இதயத்தை திறந்து காமிப்பார். அப்படி ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க. எங்கேயாவது ஒரு பக்தர் இதயத்தை பிளந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணரை காமிச்ச மாதிரி பார்த்துருக்குறீங்களா? அவரை பற்றி சொல்ல போகிறேன். மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பண்டரிபுரம்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அங்கே தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு ஒரு கோயில் இருக்குது. பண்டரிபுரத்துலேருந்து பல மைல் தூரத்தில் ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த இடத்துக்கு பேர் அரண் அப்படின்னு பேர். அந்த ஊரில் ஒரு பக்தர் இருந்தார். அவர் பேர் சாவுதா மாலி. பேர் என்ன? சாவுதா மாலி அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர். அவர் ஒரு விவசாயி. அவர் எல்லா நேரத்துலையும் அவர் தன்னுடைய தோட்டத்தில் இருப்பார், வேலை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். ஆனால் மனசுக்குள்ளே விட்டலை நாம சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். விட்டலை 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 நாம சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். எல்லா காரியங்களையும் செய்துக்கிட்டே இருப்பார். யாராவது அவர் முன்னாடி நின்னா உடனே போய் நமஸ்காரம் பண்ணிவிடுவார். ஏன்னா எப்போதும் இறைவன் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கனால அந்த விட்டலந்தான் வந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுவார்? ஓடி போய் நமஸ்காரம் பண்ணிவிடுவார். இது அவர்கிட்ட இருந்த ஒரு பண்பு. ஒரு நாள் கோயிலுக்கெல்லாம் போனது கிடையாது.
இந்த பண்டரிபுரத்துக்கு போயிட்டு வர்றவங்களாம் சொல்லுவாங்க, நாங்கள் அந்த கோயிலுக்கெல்லாம் போனோம், அங்கே வந்து சந்திரபாகா நதி இருக்குது, அங்கெல்லாம் குளித்தோம், அந்த கோயிலுக்கெல்லாம் போனோம், எல்லா கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க. இவர் கேட்டு வச்சுக்குவார். ஆனால் ஒரு நாள் கூட இவருக்கு அங்கே போய் பண்டரிபுரத்தில் போயிட்டு கிருஷ்ணனை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுல எண்ணமெல்லாம் கிடையாது. என் கிருஷ்ணன் என் கூடவே இருக்கிறான், என் கிருஷ்ணன் என் கூடவே இருக்கிறான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட எல்லா காரியத்தையும் சிறப்பாக செய்துக்கிட்டே இருக்கிறார். ஒரு நாள் அந்த கிருஷ்ணன் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டான். இந்த கிருஷ்ணன் எப்போவுமே அப்படித்தான். கிருஷ்ணன் வந்து பக்தர்களை சோதிப்பான், ஆனால் கைவிட மாட்டான். அந்த பக்தர்களை வந்து இந்த பக்தனோட விளையாடன்னு முடிவு பண்ணிட்டான் பண்டரிபுரத்து விட்டலன். ஒரு நாள் என்ன பண்ணார், பண்டரிபுரத்து விட்டலன் அங்கே இருக்கார், கோயிலில் இருக்கார். அவருடைய 2 பக்தர்கள், ஒருத்தர் நாமதேவர்னு பேர், இன்னொருத்தர் ஞானேஸ்வரன் பேர். 2 பேர் ரொம்ப மகான்கள். அந்த காலத்தில் சந்துன்னு பேர். இந்த சந்துகளில் இவங்களும் 2 பேர். இவங்க 2 பேர் எப்போவும் அந்த பண்டரிபுரத்து கோயிலுக்கு போயிட்டாங்கன்னா போய் பகவான்கிட்ட நேரடியாக பேசுகிறவங்க. நம்மெல்லாம் போய் பார்த்தா விக்கிரகம் இருக்கும், பூஜாரி ஏதாவது அர்ச்சனை பண்ணுவார், பார்த்துட்டு ஆரத்தி பார்த்துட்டு வெளியில் வந்துடுவான். ஆனால் இவர்கள் 2 பேரும் உள்ளே போயாச்சுன்னா இவர்கள் பேசுவார்கள், பதிலுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுவான். அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள், கிருஷ்ணனோட அவ்வளோ ஐக்கியமாக இருந்த இந்த 2 பக்தர்கள் 2 பேர் ஒரு நாள் உள்ள கோயிலுக்குள்ளே போகிறாங்க. இப்போ கிருஷ்ணன் சொன்னால், நான் வந்து ஒரு விளையாட்டு விளையாட போகிறேன், உண்மையான ஒரு பக்தனை பார்க்குறதுக்காக நான் போக போகிறேன் அப்படின்னா, கிருஷ்ணா நீ எங்கேயும் போகக்கூடாது, நீ இங்கே தான் இருக்கணும், எங்கே கூட தான் நீ இருக்கணும், எங்கேயும் நீ போகக்கூடாது அப்படின்னு இவங்க 2 பேர் சொல்கிறாங்க. மறுநாள் அடுத்த நாள் போய் பார்க்குறாங்க, கோயிலுக்குள்ளே உள்ளே போய் வழக்கமாக உள்ளே போய் பார்க்குறாங்க. கிருஷ்ணனுடைய இமேஜ் இருக்கிறது, மாலை போட்டு வச்சுருக்குறாங்க. வழக்கமாக உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே துளசியோட வாசனை வரும், கமகமகமான துளசி வாசனை இருக்கும். அன்னைக்கு உள்ளே போன உடனே பார்க்குறாங்க கிருஷ்ணனுடைய இமேஜ் இருக்கிறது, மாலை துளசி மாலை போட்டிருக்குது. துளசியினுடைய ஸ்மெல்லு மட்டும் இல்லை, துளசியினுடைய வாசனை மட்டும் இல்லை. 2 பேருமே வந்து மிகப்பெரிய பக்தர்கள், சந்து கிடையாது, சாதாரண மனுஷங்க கிடையாது. புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, கண்ணன் நம்மளை ஏமாற்றிட்டான், விட்டலன் நம்மளை ஏமாற்றிட்டான், சொன்னபடி எங்கேயோ போயிட்டான், அவனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு விட்டலனை தேடி இந்த 2 பக்தர்களும் கோயிலை விட்டு வெளியில் வர்றாங்க. அந்த துளசியினுடைய வாசனை எங்கெல்லாம் போகுதோ அதை நோக்கிய பயணமாக போகிறாங்க. அதுதான் இவங்களுக்கு கூகுள் மேப்பு. அந்த காலத்தில் துளசியினுடைய வாசனை எங்கெல்லாம் போகுதோ அது பின்னாடியே போயிட்டே இருக்கிறாங்க. பல மைல் தூரம் நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க, எங்கேயும் பார்க்க முடியலை. ஸ்டில் அந்த துளசியோட வாசனை வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ கடைசியாக அந்த அரண் அப்படிங்கிற கிராமத்துக்கு வர்றாங்க. அங்கே வரும்பொழுது அந்த துளசியோட வாசனை ரொம்ப பக்கத்தில் வர்ற மாதிரி இருக்குது. அப்போ எங்கோ நம்ம பகவான் இங்கே தான் ஒழிஞ்சிருக்கிறார் அப்படின்னு போகிறாங்க. இதுக்கிடையில் பகவான் அங்கே போய் சேர்ந்துட்டார். எங்கே? அரணுக்கு போயிட்டார். அங்கே போனால் நம்ம சாவுதாமாலி கிராமத்தில் வயலில் வேலை பார்த்துட்ருக்கார். இவர் போய் நின்ன உடனே அவர் உடனே நமஸ்காரம் பண்ணிட்டார். அதுதான் வழக்கமாக யார் போனாலும் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு விட்டல விட்டல விட்டல் நாம சொல்லுவார். இவர் போய் நின்ன உடனே நமஸ்காரம் பண்ணிட்டார். இவர் கிருஷ்ணனாக போகலை, யாரோ இன்னொரு விவசாயி மாதிரி போய் நிற்கிறார் ஸ்ரீகிருஷ்ணன். அப்போ அவர் சொல்கிறார், இல்லை என்னை துரத்திக்கிட்டு 2 பேர் வர்றாங்க, எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது. 2 பேர் திருடங்க, 2 பேர் என்னை துரத்திக்கிட்டே வர்றாங்க, நான் எங்கே போனாலும் என்னை விட மாட்டேங்கிறாங்க, நீ தான் என்னை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு கேட்குறார். வந்தவன் கிருஷ்ணன் அவருக்கு தெரியாது. வந்தவன் யாரோ ஒருத்தவன் சாதாரண மனுஷன் வந்திருக்கிறான், நம்மள்கிட்ட வந்து உதவின்னு வந்து கேட்டு நிற்கிறான், காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சாவுதாமாலி என்ன சொல்கிறார், நீ போயிட்டு அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறார். அங்கே போய் நின்னாலும் என்னை கண்டுபிடிச்சிருவானே, இப்படி இருந்தாலும் என்னை கண்டுபிடிச்சிருவாங்களே, நீ போயிட்டு எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே போய் இருந்துக்கோ, நான் கதை வச்சு பூட்டிடுறேன் அப்படின்னு. இல்லை அங்கே போய் இருந்தாலும் என்னை கண்டுபிடிச்சிருவான், இந்த 2 பேருங்க கண்டுபிடிச்சிருவான். இப்படி இவர் என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் சொல்கிறாரோ எல்லாத்துக்கும் அவர் மறுப்பு சொல்கிறாரு கிருஷ்ணர். இல்லை அங்கே வேண்டாம், அங்கே வேண்டாம் அப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்க. கடைசியில் பார்த்தா அந்த பக்தன் பார்த்தான், நீ அங்கெங்கே போகிறதுக்கு ஏன் போகிற, இங்கேயே இருந்துக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார், கத்தி எடுத்தார், அப்படியே இதயத்தை கீறி 2 பிளந்துறார். மார்பை 2 பிளந்து, நீ உள்ளே போய் உட்காந்துக்க, பத்திரமா இருந்துக்க, நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு அப்படி கத்தியை கீறி உடம்பை 2 பிளந்து உள்ளே போய் கிருஷ்ணனை உட்கார வச்சுட்டார். இவன் தான் மாயக்கண்ணனாச்சே. உள்ளே போய் உட்காந்துக்கிட்டான், போர்வை போட்டு பொத்திக்கிட்டார், உட்காந்துருக்கிறார், அப்படியே அமைதியாக உட்காந்துருக்கிறார். ஆனால் கத்தியை வச்சு கீறினா எப்படி இருக்கும், ரத்தமாக போகுது. அந்த 2 பேரும் வந்தாங்க, தேடிக்கிட்டே வர்றாங்க. இவன் பக்கத்தில் வர்ற வரைக்கும் ஸ்டில் அந்த துளசியோட வாசனை வருது. இவனை கடந்து போனோடனே துளசி வாசனை நின்று போச்சு. அப்போ முடிவு பண்ணிட்டாங்க, நம்ம விட்டலன் இங்கே தான் எங்கேயோ இருக்கிறான். சுற்றி வர்றாங்க, அவனை சுற்றி வர்றாங்க. எங்கே இருக்கான் சொல்லு அப்படின்னு.
இவர் பேசாமல் அமைதியாக உட்காந்துருக்கிறாரு. அப்போது 2 பேரும் கதறி அழுகிறாங்க. விட்டலா எங்கே இருக்க, உன்னை நாங்கள் தேடி வந்திருக்கோம், விட்டல் 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 2 பேர் கதறி அழுகிறாங்க. உடனே மார்பை கிழிச்சிக்கிட்டு வெளியில் வந்து நிற்கிறார் இந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணன். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தன் அந்த சாவ்தாமாலி. அப்போ பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர், உன்னுடைய பக்தியை உலகத்துக்கு சொல்வதற்காகத்தான் இந்த விளையாட்டு. நம்ம எல்லாரும் கோயிலுக்கு போவோம், அப்படிப்பட்ட பக்தி நமக்கு வேணும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் அதான் சொல்கிறார். அதாவது எதையும் எதிர்பார்க்காத பக்தி, எதையும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. பகவான்கிட்ட போய் நிற்கும் பொழுது எதையுமே எதிர்பார்க்கக்கூடாது. பகவானே எனக்கு நீ மட்டும்தான் வேணும், எனக்கு நீ தான் வேணும் அப்படின்னு நமக்கு எப்போ சொல்கிறோமோ அப்போ தான் வந்து நமக்கு விடுதலை. அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான நிகழ்ச்சி நடந்தது மகாராஷ்டிராவில் நடந்த. அந்த சாவ்தாமாலியும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த சந்து, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு ஞானிகளின் வரிசையில் வரக்கூடியவர். அப்படிப்பட்டவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு. ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையில் இது மாதிரி எண்ணற்ற நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது. அவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைய நிகழ்ச்சி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ இந்த வருஷம் நடந்த கோகுலாஷ்டமியில் எப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 76. இன்றைய ஸ்லோகம், வியாச பிரசாதாத் ஸ்ருத்வா ஏதத் குஹ்யம் அகம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாக்ஷாத் கதயத ஸ்வயம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.